میں نہیں چاہتا کہ کوئی لمبی بات کروں. لمبی بات کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. شاید ہماری لمبی بات کے دوران گڑیا رانی کی حکومت بھی نہ رہے اور ہمارے لمبی بات کے دوران شغل اعظم بھی نہ رہے. اور ہم نے سنا ہے شغل اعظم گلگت آ چکے ہیں. ان شغلیہ لوگوں کو جنہوں نے لایا تھا وہ ان کے لیے مذاق بنتے جائیں گے اور ایک دن لانے والے خود مذاق بنیں گے. میرے بھائیوں، گزر کے ساتھ یہ پہلی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں اس طرح بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ گزر اور ہنزہ کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، مطلب وہ اسماعیلیوں کے کھاتے میں ڈالنے کی. ہم نے کہا کہ نہیں، گزر اور ہنزہ کی بات نہیں ہوگی. ہنزہ کے لوگ اپنے حساب سے کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر گانچھے میں تکلیف ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر دیامر، بلتستان اور استور میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہم گزر کے معاملات کو فرقواریت یا کسی اور چیز میں نہیں لے کے جائیں گے. گزر ہماری دھرتی ہے، یہاں لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کر ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے. ہم اگر گزر کے مفادات کا تحفظ نہ کر سکے تو یہ ممبری جوتی کے نور پر ہے اور ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ استعفیٰ بھی ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اس جگہ دیا جائے گا جہاں یہ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈرے ہوئے لوگ یا کمزور لوگ ہوں گے. ہمیں بہت سے لوگ یہ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور مستی سے بات کرتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں. اور یہ باتیں کوئی پختون پھاٹا والا بھی نہیں کرتے اور بلوچی بھی نہیں کرتے. جی یہ سوات نہیں ہے، گئن ہے، اور گئن میں تم غرق ہو جاؤ گے. یہ سوات نہیں ہے، یہ گئن ہے. گئن میں تمہارا قبرستان بنے گا. تم ڈیر کے ایسے آئے ہو اور دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ واپس جاؤ گے. اور ہم یہ حالات پیدا کر کے رہیں گے اگر تم نے ہمیشہ یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی تو. ہم تمہیں انسان نظر نہیں آتے ہیں، یہ دھرتی آپ کو دھرتی نظر نہیں آتی ہے. ہم یاسین گوبس کے ضلع کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے دوسرے لوگ کہتے ہیں گاؤں ضلع نہیں بنتے. یہاں شفقت کہتے ہیں کہ دوسرے اضلاع کے خلاف بات. تو کیا میں گلگت بلتستان کی یونٹی کے خاطر اپنے گھر کو آگ لگا دوں؟ میں یہاں سے مہاجر ہو جاؤں؟ نہیں، مجھے یہاں رہنا پڑے گا، مجھے یہاں قربانی دینی پڑے گی. مجھے اس زمین کے خاطر خون کے آخری قطرے تک مجھے قربانی دینی پڑے گی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان، ایک ایک شخص، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی جن کے بارے میں ابھی یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ناچتے گانے میں مصروف ہے، یہ چلتے پھرتے بم بنیں گے. چلتے پھرتے بم اور نہیں بنیں گے، ہم خود بنائیں گے. ہم بنائیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ جناب گدار صاحب جو ہے یہاں سے کیا کہتے ہیں ٹورسٹ کو وہاں سے گزارنے کی بات کرتے ہیں. ٹورسٹ آئے یا نہ آئے، یہاں حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ انسانوں کے جتھے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے. ٹورسٹ کہاں سے آئے گا؟ ہجرت کا وقت آئے گا. تو سمجھنے کی کوشش کرے، مقتدر قوتیں سمجھنے کی کوشش کرے. اس گڑیا رانی کو اس طرح فری ہینڈ نہ دے دے. گڑیا رانی کوئی حکمران نہیں ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان گڑیوں کو، ان گڑیلوں کو، ان چڑیلوں کو، ان نیازیوں کو اور ان غداروں کو اور ان کمزور لوگوں کو، کٹ پتلیوں کو ہم ان کا پتلا بنا کر جلا کے دکھائیں گے. میرے بھائیوں، لمبی باتیں ہم نہیں کریں گے.
अभी जो है ना हम मुख्तसर बात करते हैं, ये कोविड का मामला भी है, ये जो आगे चलकर अपना ईद भी आ रही है, रमजान है, और उसके बाद जो ही हालात नॉर्मल होंगे तो हम तरीके से गिजर के एक एक गांव एक एक तहसील में जाकर माहौल बनाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे और गिजर को मुकम्मल तौर पर हम जैम कर देंगे। और इन लोगों ने ये कराची में भी 7 अरब का ऐलान किया था, ये वैसे ऐलानात है, लेकिन हमें इस तरक्की की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी कोई तरक्की नहीं करा सकता, ये आदमी कोई तरक्की करा भी नहीं सकता। मैंने असेंबली के अंदर भी बोला, ये कोई मुस्लिम लीग वालों को खुश करने की बात नहीं है। मैंने कहा जिसको डाकू कहते हो उसने तो 3 घंटे में हमें बेशाम पहुंचा दिया। अब जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हो वो एक तौर पर दूसरी नहीं रख सकता। ये 3 साल में इस आदमी ने क्या किया है? ये बात मैं गिजर में गाकुच के बाजार में नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कह चुका हूँ, असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, हमारी तलखी को समझने की कोशिश करें। गोली से, डंडे से आपके शेड्यूल 4 और शेड्यूल 1 और इनसे कोई काम नहीं चलेगा। हम जब शेड्यूल कास्ट में जा रहे हैं तो तुम्हारा शेड्यूल 1 ही हम नहीं मानते हैं, 4 कौन मानता है यहाँ पर? हम तुम्हारे शेड्यूल 1 में ही नहीं है। अगर शेड्यूल 1 में होते तो कुछ तो मिलता ना यहाँ पर। तरक्की वर्की कुछ नहीं होनी है। इनकी नीयत खुल के सामने आ गई है। असल बात यह है, इनकी दिल की बात सामने आ गई है। बाकी न डायरब ने आना है, न हर चीज ने डूबना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना है। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करता हूँ। आपके ये शेख रशीद और दूसरे पीटीवी पर बैठकर जो करते हैं टीवी पर, उनसे ज्यादा बेहतर तजज़िया मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है कुछ नहीं होना है, लेकिन तुम्हारी नीयत खुल के सामने आ गई कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। हम गलतफहमी में थे कि तुम हमारे भाई हो, हम गलतफहमी में थे कि आप हमारे साथ मिल के चलना चाहते हैं, हम गलतफहमी में थे कि आप हमें बराबरी में लेना चाहते हैं, हम गलतफहमी में थे कि हम एक वतन के लोग हैं। ये बात खुल के सामने आ गई कि तुम्हारे नजदीक हम मशकूक हैं, तुम्हारे नजदीक हम दूसरे दर्जे के शहरी है, तुम्हारे नजदीक हम तुम्हारे नौकर है, तुम्हारे नजदीक हम तुम्हारे दलित है। हम बम बनेंगे, बम बनेंगे, बम बनेंगे, फटेंगे और तुम्हें तबाह करेंगे। तो मेरे भाइयों, अपनी नियत और दिल से ये बदनीयती को निकाले तो बेहतर होगा। आने वाला दिन, आने वाला घंटा, आने वाला मिनट ज्यादा तलखी का शिकार होता जाएगा। और ये जो तुमने किया है, आपने अपने लिए अच्छा नहीं किया है। गिजर के लोग तकलीफ बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, गिजर के लोग तकलीफ बर्दाश्त करके वो सब्र कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत बेसब्री का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मसले का सामना करना पड़ेगा। और हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोना पड़ेगा तो तुम्हें खोना पड़ेगा। हुकूमतें तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है, झंडे तुम्हारे पास है, तनख्वाहें तुम्हारे पास है, मराआत तुम्हारे पास है। हमने तो इसलिए कुछ नहीं लिया है ताकि हमें खोना है और खो के इस इलाके को बनाएंगे। हम खाक में मिलकर गुलो गुलजार बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, मेरे नौजवानों, आप अपने अंदर वतन की गैरत पैदा करें। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम मजे से, आराम से और सही मानों में तैयारी के साथ आपसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।